لله رب العالمين. الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Alhamdulillah, berjumpa lagi pada hari ini. Allah bersambung terus bacaan Quran kita. Kita baca Quran dengan niat ta'abbud atau niat ibadah dengan Allah Ta'ala, dan kita mencari rahmat Allah, dan kita mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muka surat yang ke-27 28 29. Baik, muka surat 29. Juzuk yang kedua, surah Al-Baqarah. Allah kita baca dua muka mudah-mudahan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. هن لباس لكم وأنتم لباس لهم. علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم. علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم. فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. وكلوا واشربوا حتى
ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون كذلك يبين الله آياته ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله
فإن الله غفور رحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين واتقوا الله وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه فمن كان منكم مريضا أو به ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم وصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله
الله واعلموا أن الله شديد العقاب. Sadaqallahul azim. Baca bersopan santun. Baca bersopan santun. Baca tu lino. Baca. Alhamdulillah. Ini baca mata redam, baca redam, mulut cakap. Alhamdulillah kita dah baca sikit. Alhamdulillah dengan niat ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa yang pagi ini dah baca Quran tadi, alhamdulillah. Siapa yang tak baca lagi, alhamdulillah kita juga dah baca tadi sama-sama. Dan kita mulakan hari-hari kita dengan Al-Quran. Mudah-mudahan kita dapat rahmat Allah Taala, petunjuk daripada Allah untuk kita sentiasa dapat bimbingan Allah Taala semasa hidup di dunia ini, insya-Allah. Baiklah, muslimin semua sikit. Makna-makna dan huraian hukum hakam yang ada. Saya bertarik balik sebenarnya untuk surat ke-27 apa yang ada dalam bacaan kita. Nak tengok ada banyak hukum hakam yang kita nak faham daripada pengajian kita ni, ataupun daripada sumber asal kepada semua hukum hakam dalam Al-Quran. Surat 27 kita balik ayat yang sebelah kanan, muka surat sebelah kanan, ayat atas tadi yang ada bunga bintang tu kan. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib. Sebahagian makna ayat ini tuan muslimin subhanallah. Apa dia? Pertama, Allah kata tengok tafsir, siapa ada makna tengok tafsir makna dia. Sama-sama kita perhati, kita teliti kepahaman hukum ayat. Kita nak cari makna, nak cari maksud untuk kita beramal. Tengok Quran, jangan tengok orang. Tengok orang lalu, tengok ketabang lalu, tengok semut lalu, kait. Dia kacau, dia kacau. Ta'awudillah minasyaitanir rajim. Minta syaitan akan jauhkan diri daripada kita sebab kita nak ibadat pada Allah. Baik. Hukum pertama, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib. Makna dia tidak jadi kebajikan dan kebaikan. Tak jadi kebaikan, tak jadi kebaikan bagi orang yang hanya kerana gaya saja. Tak baik begitu. Ada orang di kanan sembahyang kan? Benar? Di kanan sembahyang kan? Masuk waktu sembahyang dia sembahyang. Pasal dia kata sembahyang. Tapi Allah kata apa? Tengok orang dalilnya tidak menjadi kebajikan lagi kepada kamu jika hanya kamu menghadapkan diri kamu itu sebelah matahari naik dan sebelah matahari terbenam. Masyriq bermakna timur, maghrib bermakna barat. Maghrib tempat terbenamnya matahari, jadi maghrib. Uru terbenam matahari, maghrib tempat terbenam matahari, yang sebelah barat. Jadi ayat ini menafikan kebajikan dan kebaikan orang yang hanya solat. Solat saya tak cukup, dia kena ada beberapa perkara lagi yang dia kena buat. Yang ni banyak orang Islam tak faham. Banyak orang solat pun tak faham juga. Baik. Laisa di kalau segi nahu, dia bagi ini huruf nafi. Dia bagi harfun nafi. Huruf menafi sesuatu perkara. Macam la ilaha illallah, itu nafi. La ilaha nafi. Yang ni laisa, kita faham sikit dalam huruf ataupun perkataan laisa juga diguna untuk menafikan sesuatu benar. Ini nahu masjid lah. Boleh tahu? Namu saya sorok tak masuk lagi. Baik. Maka bila kita nyebut laisa bermakna ada nafi nampu, ada benda yang kena tolak. Ada benda yang kena tolak dan kena ada isbat. Ada tolak, ada ambil. Kan? Bila ada laisa tolak, ada benda kena ambil kan tu.
Macam la ilaha illallah, ada nafi, ada isbat. Di sini ada nafi dan ada juga isbat dia. Baik, macam mana? Maka ternafilah orang yang hanya sembahyang saja akan kebalikannya. Nafi batu, nafi kebalikan. Tak jadi baik, sembahyang tu lagi. Kita kata orang sembahyang ni bagilah, rupanya tak lagi. Baik, bila akan jadi kebalikan balik? Bila akan jadi elok balik orang sembahyang ni? Nafi dia laisa, isbat dia walakin. Tolak dia laisa, nak tetapkan balik, nak ambil balik ialah walakin. Maka perkataan walakin ni menunjukkan ambil semula. Jadi elok balik benda tu. Baik. Orang salat tak dibagui kecuali melainkan tetapi, walakin tetapi. Dalam bahasa walakin maknanya tetapi. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan melainkan Allah. Nafi isbat. Laisa ada walakin. Dia kembang gitu. Bila ada laisa, dia ada walakin. Jawab laisa tu ada walakin. Walakin dan akan tetapi. Walakin maknanya tetapi. Tuan, bisa tengok ini pilih Ustaz? Bisa tengok? Boleh tengok kerap. Boleh tanya sekali, bisa tengok? Kerap. Tak apa. Kerap pun tak apa. Tak tengok pun lagi bagus. Walakin ini kata bahasa Arab, tetapi bahasa Urdu dia panggil lakin atau lekin. Bahasa Urdu, bahasa apa? Bahasa Hindustan. Dia pinjam dia tentang bahasa Arab. Walakin bahasa Hindi lekin maknanya tetapi. Siapa yang tahu bahasa Urdu dia tahu lah, sebab Urdu ni dia lebih kurang Arab juga, dia pinjam. Baik, walakin akan tetapi yang jadi baik tu apa dia? Walakin al-birra, kebajikan yang baik itu jadi kebajikan balik apabila orang yang salat itu dia belajar untuk beriman dengan Allah. Orang sembahyang kena mengaji. Orang sembahyang tak mengaji, sembahyang tak jadi bagus. Kan? Orang kita ni kena ramai itu dia dah sembahyang ni. Bila sembahyang maghrib 4 soft. Bila tunggu masuk dalam majak, lari keluar habis, tinggal 4 orang. Masjid mana? Masjid mana tuan? Ada masjid macam itu tak? Tak ada. Apa mengaut? Mana ada saya kata je. Tak ada kan? Tak ada tunggu belah habis. Nampak buat tu. No, tak ada tunggu boy. Tak besar tu tinggal 4 orang, malah lari balik habis. Tak ada orang yang tunggu. Kan? Mana kita nak fahamkan orang yang solat tak orang mengaji ni, dia kena faham solat tu tak jadi bagus. Solat tak jadi makna, tak ada makna. Sebab solat tanpa ilmu ternafi. Apa nafi dia? Laisa, bukan kebalikan bagi kamu. Rugi. Orang sembahyang tak mengaji dia teramat rugi sebab amalannya ada yang ternafi. Apa yang nafi? Pahala tu ternafi. Sempurna pahala tu kurang. Buat banyak dah, tiba-tiba dapat sikit. Kerja tu siang sampai malam dapat 50 gitu lah. Lah. Ada orang goyang kaki je dapat duit. Ada tak orang goyang kaki dapat duit? Tak ada. Goyang kaki dapat duit. Tukang jahit. Dia orang bagi siap baju dia dapat duit. Goyang kaki dapat duit. Kan? Ada orang buat kerja saya malam dapat RM20. Ada orang buat kerja sikit boleh dapat. Sama je dengan ibadat pun.
Ada orang yang kena ibadat, banyak ibadat dia, tapi banyak juga yang ternafi. Kenapa? Orang yang solat tak mau ngaji, rugi, sebab banyak ibadatnya ternafi. Apa ternafi? Tertolak, tak diterima. Kalau Allah ambil pun sebahagian, bukan semua. Baik, pertama, ibadat orang solat jadi bagus, jadi baik apabila dalam solat itu dia belajar ilmu. Apa dia belajar? Pertama dia kena belajar man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wal nabiyyin. Apa ni ilmu ni? Ilmu tauhid. Jangan ni cara ringkas lah, kefahaman cara ringkas nah. Maka dia belajar apa? Belajar ilmu tauhid. Semasa sembahyang kena belajar tauhid. Dan lagi, siapa solat tak ada ilmu tauhid, maka solatnya ternafi. Bukan ternafi tak sah, ternafi pahala. Sah tapi ternafi pahala. Pahala kurang. Dan dah lah muda-muda tak ubah nak haji sembahyang. Bukan kita lah, orang lain. Dah muda-muda tak rajin, bukan segan, tak rajin sembahyang. Lepas tu bila warga mah dah, mah pun bersinak kami dah, maklum kami mah pun mah kat mah ni pun, bila tiba-tiba rasa nak sembahyang, tiba-tiba tak sah pula dah, terkurang juga pahala. Rugi berapa? Rugi berkandak. Orang kata rugi berkandak kan? Rugi, kenapa rugi? Sebab dulu dia tak solat, lalu terasa nak solat, tiba-tiba solat tak sempurna pula pahalanya, kerana tak digan ilmu. Tuan-tuan, Allah, jom sibuk seorang, saya ulangkan, jom sibuk diri dengan ilmu. Nak bagi sempurna walau sikit pun amalan tuan-tuan, amalan perempuan, walau sikit pun nak bagi sempurna, silalah cari ilmu di mana tempat sekalipun. Berusahalah, berhentilah daripada bagi alasan banyak-banyak sangat. Berhentilah sudah lah bagi alasanmu. Nak bagi alasan jangan bagi ke saya. Ustaz tanya bagi main tak ngaji, tak main Ustaz. Oh, pasal apa? Boleh dipikir Allah. Dia bagi 100 alasan. Ustaz kena balik pergi. Alasan banyak suruh maki ni. Panci ni alasan punya banyaknya. Alasan dia bagi tu lepas tak? Lepas tak? Lepas kat saya. Tak lepas depan Allah Ta'ala. Kat saya lepas. Dia tahu Ustaz, macam mana Ustaz, saya orang ni bunuh ni. Ustaz kata dapat macam mana? Dah tak boleh ngaji, macam mana tak? Alasan. Dia kata lepas. Besok kalau mati rupanya tak lepas. Jawapan alasan dia bagi tu tak lepas. Contohnya orang bagi alasan, orang tua kita ini bukan satu benda yang kita nak sebut ni sebagai satu penghinaan, bukan. Tapi nak apa kata, inilah dia benda yang ganggu kita. Baik, kadang-kadang panggil makcik-makcik tu yang ganggu sebelum nak mandi dia. Selalunya abang tu terang lah, kau sudah sembunyi-sembunyi lah. Jadi kacau lah sini saudara. Anak tak jahat gitu tu, dia kacau betul dia. Jahat semua situ ni, dia kacau betul dia. Dia sembahyang tak boleh, dia nak ngaji tak boleh. Siapa jahat? Siapa yang punya ni, cucu ke? Jahat semua dah cucu tu, jahat semua dah anak tu. Rupanya nak abang kata Tuk pun jahat juga. Tuk Wan pun jahat juga rupanya. Beralasan. Baik, ingat depan Allah Ta'ala saya tak jawab apa. Allah tanya nanti, apa sebab engkau tak pergi sembahyang? Apa sebab engkau tak puasa? Apa sebab engkau tak ngaji? Waktu dia bagi alasan. Macam mana ya Allah, cucuku ramai.
Ya, cucu pun ramai, tak ada anak bayar, tak ada anak ngaji. Tahu Allah ramai jawab. Allah kata, hang boleh mohon aku lah. Ini bahasa saya lah, kau satu bahasa saya kata begini, nak bagi faham. Allah tak kata betul lah kan. Allah kata cara orang jadi, tapi nak bagi faham. Nanti Allah kata kau sedang mohon lah. Pasal tadi Allah dah faham kata betul. Allah kata, bandingan kamu dengan Adam, siapa banyak anak cucu? Jadi pasal Adam boleh sembah aku? Nak jawab apa? Saya bagi alasan cucu dia soal. Saya bagi alasan tu nanti Allah keluar soalan ni. Dan para nabi-nabi Allah Ta'ala tu ada dalil kepada umat. Nanti Allah tanya anak cucu ramai. Baik, Adam tak ada anak cucu kan? Bagi ramai dia punya anak cucu dia, tapi dia tetap dapat beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerana apa? Kerana hatinya nak sibuk dengan Allah, tak mau sibuk dengan makhluk. Barang siapa sibuk dengan makhluk, maka tak ada orang pun jadi sibuk. Kenapa? Macam betul-betul orang hari ini tak ada siapa-siapa pun kacau dia, tapi dia ambil handset untuk mensorang orang. Tak ada siapa kacau dia, dia tekan handset orang. Instagram lah, hashtag lah, apa macam-macam dulu saya tak boleh sebut lah. Dia macam sibuk dengan makhluk, tapi tak sibuk dengan Allah. Dan maka alasan manusia macam-macam. Kedua muslim bersama Allah. Maka mereka dia rugilah orang yang salat tapi tak mau mengaji tauhid. Tak tahu lagi makrifat. Tauhid satu bercabang makrifat, sedangkan makrifat itu 3 cabangnya. Kan? Saya sebut bab ni lah dalam 2-3 kuliah saya sebelum ni, 2-3 hari ni saya sebut bab ni. Ya? Tauhid itu satu daripada cabang-cabang makrifat Allah. Sedangkan cabang makrifat Allah itu banyak. Terbesarnya kata Imam Rafi'i rahimahullah subhanahu wa ta'ala, yang padanya ada tariqah Rafi'iyah, Syekh Ahmad Rafi'i, Imam Rafi'i. Apa dia kata? Makrifat itu umpama pohon yang padanya 3 cabang besar. Apa kan makrifat? Kenal Allah. Apa kan makrifat? Makrifat adalah ta'arif, perkenalan. Maka jom kita belajar wajib atau kita belajar makrifat, kenal Allah. Tak kenal Allah, tak tahu tempat nak tanda. Bila tak ada tanda, tak ada tempat nak tanda. Bila tak ada tempat nak tanda, jadi benar sia-sia. Baik, makrifat pertama atau beriman makrifat ialah perkenalan. Kenal Allah Ta'ala itu sebelum kita sembah dia. Ini Allah suruh itu. Kenallah aku sebelum kau sembah aku, kerana mana mungkin kau sembah aku tanpa kau kenal aku. Tak boleh. Sebab itu kena bagi tahu tauhid. Baik, tauhid cabang makrifat. Siapa mengaji tauhid bermakna sedang belajar makrifat. Apa dia makrifat? Ilmu nak kenal Allah. Maka kita banyakkan ilmu kenal Allah daripada ilmu kenal makhluk. Kita ni sibuk kita ni dengan ilmu kenal makhluk. Kau macam ni, kau ni macam ni, kau ni kaya, kau ni miskin, kau ni bagui, kau ni jahat. Mana? Kau ni hitam, kau ni putih, kau ni kaya, kau ni miskin, kau ni orang mulia, kau ni orang hina, dia orang besar, orang kecil. Betul itu. Okey, dia orang. Maka ilmu kita banyak kepada ilmu makrifat manusia. Jangan cuba habatilah. Kerana kenal manusia, kita pasti akan dapat buruk dia. Sebab dia manusia yang kekurangan. Kalau nak kenal juga buruk, jangan tengok buruk orang, tengok buruk diri sendiri. Sebab kita boleh lebih banyak buruk daripada orang. Kan? Baik. Maka makrifat pertama makrifat Allah. Jadi tauhid satu cabang makrifat Allah. Baik, kenal Allah yang pertama tauhid. Yang kedua cabang makrifat yang kedua dia panggil, siapa biasa baca hikam.
Siapa belajar hikam akan jumpa benda ni. Apa dia yang kedua? Cabang tauhid makrifat yang kedua dia panggil tajrid. Apa tajrid? Tajrid, tajim royadan. Tajrid ni dalam bab makrifat ni. Rupanya tajrid kita baru tak dengar. Padahal dia cabang utama daripada makrifat Allah. Pertama, tauhid. Kedua, tajrid. Yang ketiga, cabang ketiga, tiga-tiga ni sempurna tauhid, sempurna makrifat semua. Cabang ketiga, ulama kata tafrid. Dia kata fardun. Fardun ni maknanya tunggal. Tafrid, tafarayadal, tafrid, T-A-F-R-I-D, tafrid. Apa tafrid? Menunggalkan Allah. Maka makrifat Allah cabang pertama ialah tauhid. Tauhid mengesahkan Allah, belajar mengesahkan hingga menunggalkan dia. Yang kedua, tajrid. Tajrid ni apa dia? Baik, faham tajrid cara ringkas mana? Cara ringkas ni sebab tauhid sikit, kita masuk ringkas tadi. Tauhid maknanya perkenalan yang membawa kepada pengakuan, kenal dan mengaku Allah itu Tuhan. Itu dia panggil apa? Tauhid. Yang kedua, tajrid. Tajrid ni apa dia? Tajrid ni ialah penyerahan. Yang tajrid ni penyerahan serah, sepenuh-penuhnya serah pada Allah. Pada siapa? Pada Allah Ta'ala. Kemudian yang ketiga, tafrid. Tafrid bermakna tidak ada lagi perantaraan. Maka tiga-tiga ni bercampur bergabung, dia panggil ma'rifatullahi haqqa, kenal Allah sungguh-sungguh. Ulang balik, tak ada tulis. Memang tak ada tulis semua. Tulis tu banyak. Pertama, tauhid. Ilmu tauhid, ilmu nak mengenal dan mengaku Allah itu Tuhan. Satu. Yang kedua, ilmu tajrid, yakni ilmu nak bagi serah diri hanya pada Allah. Sebab la ilaha illallah, illallah tu maknanya nak serah diri kat dia saja, pasal dia saja yang wujud. Kemudian yang ketiga, tafrid. Tafrid ni makna apa? Pertama, tauhid, kenal, mengaku, pengakuan. Tajrid, penyerahan. Dan tafrid, tidak ada perantaraan kita dengan Allah lagi kecuali Nabi SAW saja. Maka bila solat nak kena ada tiga-tiga ni. Kan? Ni cabang tauhid juga ni. Bila solat bawa masuk apa dia? Pengakuan. Mana ada pengakuan? La ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu pengakuan, itu tauhid. Kan? Mana dia penyerahan? Allahu Akbar. Contoh, itu penyerahan. Dan ketunggalan Allah, tunggal Allah Ta'ala ni banyak benar. Perantaraan tak ada. Perantaraan tak ada lagi. Di mana last dia? Perantaraan tak ada perantaraan. Yang tafrid ni. Tafrid asalnya contohnya, innaka hamidum majid. Itu bagi salam. Assalamualaikum warahmatullah. Kalimah Allah di belakang itu adalah tafrid. Tak ada perantara lah, kita dengan Allah saja. Sebelum akhirkan salat itu satu contoh saya ambil. Assalamualaikum warahmatullah. Waktu itu kita kena rasa juga, hanya aku dan kau saja ya Allah. Maknanya kau terimalah amal aku ya Allah. Aku minta daripada kamu ya Allah. Aku sembah kau ya Allah. Aku bermohon kepada kamu ya Allah.
yang antara aku dengan kau tak ada siapa dah. Maka yang inilah gabungan di antara ma'rifat Allah, segi tahu, segi dia bagi ma'rifat ilmu, ma'rifat. Faham dia cara ringkas? Yang kata ma'rifat itu cabangnya 3: tauhid, tajrid dan tafrid. Apa dia? Ulang lagi sekali. Tauhid, pengakuan, selepas kenal mengaku. Tajrid, lepas kenal mengaku serah. Tafrid, lepas kenal mengaku serah. Jangan ada siapa-siapa lagi antara aku dan dia. Kalau serah betul-betul, tak ada siapa dah lah. Kan? Tak ada siapa yang boleh berganggu lagi. Kerana nak serahkan diri pada Allah. Maka takbir ihram itu tanda tajrid. Kan? Allahu Akbar. Itu satu daripada tanda serah diri semua-semua pada Allah. Ini isi solat lah, ini isi bayar, supaya solat tu ada kebaikan. Baik, ini maksud dia. Kalau solat saja tak ada benda ni, tak rasa benda ni semua, maka solat tu kurang kebaikan dia. Solat tu kurang kebaikan dia. Tapi kalau kita boleh masuk tauhid, dia jadi apa? Dia jadi solat tu solat yang paling baik. Solat yang apa? Ya Allah terima. Solat kita rasa boleh. Sebelum kita belajar bagi tuan, gabungan dari 3 benda ni dihasilkan apa? Dia akan bagi hasil dia. Antaranya solat itu ialah minta, permintaan dan pujian. Betul? Yang kata solat tu dia pujian kepada Allah dan permintaan daripada hamba kepada Allah. Dua isi dalam solat. Bila kita kenal Allah, kita serah diri kat dia, kita ngaku hantar dia, kita dengan dia tak ada perantara. Waktu tu kita tak rasa dah puji dia lah, dan kita meminta pada dia dengan penuh perasaan, perkataan dan perasaan. Baik, solat itu ada perkataan dan wajib padanya perasaan. Rasa Allah tu Tuhan, rasa Allah tu memberi, rasa Allah tu memelihara, rasa Allah tu menjaga, rasa Allah tu buat baik. Rasa-rasa. Nah, rasa tu kena belajar ilmu tauhid. Baik satu. Maka ternafilah orang salat jika sekiranya dia tak belajar tauhid. Satu. Yang kedua juga, bahagian kedua ayat ni, muka surat 27. وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا. Ayat ni masuk dalam kategori fiqh. Ayat tadi masuk kategori tauhid. Ayat ni masuk bahagian fiqh. Mula-mula fiqh apa dia? Mula-mula fiqh apa dia? Wa atal mal ala hubbihi dhawil qurba wal yatama wal masakin. Sampai habis ayat. Sampai kan ahdihi idza ahadu. Mula-mula fiqh apa dia? Kena bagi, kena memberi. Wa atal mala ala hubbihi zawil qurba, dan berikan harta yang kamu sayang, berikan harta yang kamu sayang kepada zawil qurba, pada adik-beradik. Allah. Rupanya adik kita kena bagi kat adik-beradik. Adik kita, abang kita, kak kita, siapa-siapa adik-beradik, kita tengok dulu. Nak bagi apa? Bagi mana? Wa atal mala ala hubbihi. Tengok makna. Dan berikan harta yang ia sayang. Kita bagi harta sayang. Apa
sayang atau tak sayang? Zakat kita bagi, tapi zakat hak orang. Maknanya ada satu yang kita sayang, hak kita. Zakat hak orang, mana hak kita? Mana hak kita? Sedekah itu hak kita. Zakat lebihan duit kita, hak orang punya kena bagi. Maka kalau siapa bagi zakat, dia cukup dah, rupanya tak cukup lagi, tak sempurna lagi pemberiannya, kerana dia hanya bagi harta yang dalam harta dia ada hak orang. Ulang-ulang, zakat itu hak orang yang termasuk dalam harta kita. Jadi tak bersih lagi dalam itu. Ya Allah kata ni mana? Wa atal mala ala hubbihi, berikan, keluarkan harta-harta yang kamu sayang, maknanya hak kamu sendiri. Ini bagi awak. Aku bagi zakat dah, kalau sedekah balik aku bagi zakat dah. Kan? Ada banyak pendapat begitu. Rupa-rupanya zakat tu hak orang. Mana bila nak bagi hak kita? Bagi kita bila kita boleh bersedekah. Sebab tu Nabi kata apa? Harta kamu dikubur itu ialah sedekah jariyah, bukannya zakat. Sedekah. Ada Nabi kata zakat jariyah? Tidak. Nabi kata sedekah jariyah, maknanya bagi hak kamu, bukan bagi hak orang. Ini kefahaman kita, tashihul mafahim. Tashihul mafahim bermakna kita betul balik kefahaman yang salah. Banyak benda salah ni. Pertama salah apa? Sembahyang tak mengaji, fahaman salah. Bagi zakat tak bagi sedekah, fahaman salah. Nak kena betul semua supaya kita dapat kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, tafsir ayat kat dulu sikit. Sikit pun tak sengaja lah. Sengat dulu. Faham tak? Dekat dulu kefahaman daripada ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita akan sambung lagi insya-Allah. Tak ada, tunggu depan pula kita pergi mulai yang hebat ni insya-Allah. Baik. Kita sambung kitab kita insya-Allah. Mudah-mudahan muslimin semua rahmatullah. Baik, buku surat yang ke 60, 64 dan 65. Kita habis 64 ya. Baik. Qala ma'alif rahimahullah subhanahu wa ta'ala wa nafa'na bihi wa bikum amin fid dharain fid dunya wal akhirah. Kita bincang minggu lepas macam mana tajuk yang kita bincang ialah paksa anak isteri untuk bersolat dan mengerjakan kebajikan-kebajikan. Ini satu arahan Allah Ta'ala, satu perintah Nabi untuk kita semua. Siapa dia? Orang yang bertanggungjawab kepada orang-orang yang di bawah. Jadi hadis Nabi sebut apa? Kamu sekalian itu ialah pemerintah. Kita sekalian ni pemerintah, dan setiap pemerintah akan bertanggungjawab ke atas orang yang dia perintah. Kullukum ra'in, kata Nabi SAW. Kamu sekalian ini ra'i, kamu sekalian ini kena pemerintah, kena perintah, kena subuh. Wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyatihi, wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Dan kamu semua kena bertanggungjawab atas orang-orang yang kamu tanggung. Maka suami kena tanggung isteri, mak ayah jika tanggung anak-anak, majikan jika tanggung pekerja-pekerja. Maka semua ada tanggung masing-masing. Orang di bawah ditanggung oleh orang di atas, maka dibagi amanah. Baik. Satu arahan Allah Ta'ala kepada kita semua ialah khususnya jagalah anak-anak kita itu. Dalam arti kata,
sama-sama kita tekankan soal agama kepada mereka itu. Tekankan masalah tauhid, tak boleh faham. Tuan tak cukup, tuan tak cukup. Kalau main tahniq, dan tahniq ada. Nabi kata, iftahu sibyanakum biqawli la ilaha illallah. Bukakan mulut anak-anak kamu tu dengan kalimah la ilaha illallah. Dan teknikal kepada nak tahniq budak ni, nak belah mulut dia, istilah belah mulut kan. Anak dia makan buah kurma, pak dia makan kurma daging. Tak jadi begitu. Jadi bawa kurma untuk tahniqkan mulut dia, kita belah mulut dia, istilah. Baik, jadi belah mulut dia, Nabi kata nak belah mulut kena eloknya dengan qaul, dengan perkataan la ilaha illallah. Maka yang tu apa dia sebenarnya, dia bukan belah mulut tuan. Dia nak sumbat masuk tauhid. Nak bagi budak tu buka mulut dia dengan kalimah la ilaha illallah, tauhid. Cukup tak tuan-tuan? Cukup tak bagi ke anak tu, anak apa, ke anak cucu tu belah mulut kalimah la ilaha illallah daripada tauhid, tak boleh ajar? Cukup tak? Tak cukup lah. Waktu nak lahir dia, kita belah mulut dia kata la ilaha illallah. Lepas dia besar, tak pernah sebut pun kat dia, tak pernah tunjuk pun, tak pernah habaq pun kata Allah tu Tuhan. Maka mak ayah dia ni kena tanggungjawab depan Allah, sebab mereka tak bagi ilmu tauhid. Tuan-tuan, bila tak ada ilmu tauhid, segala amal-amal akan tertanggung pahalanya. Ulang balik. Kalau siapa tak faham tauhid, kita bimbang, amal-amalnya tertanggung. Dan siapa tak belajar ilmu akhlak, tasawuf, adab, amalnya hilang. Gitu. Tahu tak ni? Tahu tak? Tak belajar tauhid, amal tertanggung, sehingga dia kenal Allah, al-ma'am, pahala tu bagi balik. Tapi bagi orang yang tak belajar akhlak, amalnya hilang. Tak belajar tauhid, amal tertanggung, tak sampai. Tak belajar tauhid, tak belajar tasawuf, amalnya kena tolak, hilang. Yang mana rugi? Yang mana rugi? Yang mana rugi? Dua-dua rugi. Dua-dua rugi. Tauhid tak belajar rugi, tasawuf tak belajar lagi rugi. Kenapa? Kerana amalnya semua tertolak. Jadi tuan-tuan muslimin semua, pertama, ajarkan anak-anak itu tauhid. Dan yang keduanya, perintahkan mereka itu untuk menjaga solat. Karena solat itu puncak kebajikan. Kerana mana anak yang kita sungguh juga solat, maka terbuka semua pintu kebajikan untuk dia. Jadi bila mak ayah tak suruh anak-anak solat, banyak pintu kebajikan tertutup. Maknanya anak ni payah nak jadi baik kalau tak solat. Ulang balik tak? Bila kita suruh anak kita solat, isteri kita solat, orang ibu kita solat, akan terbuka banyak pintu rahmat dan kebajikan. Tetapi apabila mereka ni tak semua solat, anak tak semua solat, tak terbuka lah pintu kebaikan kat dia, kebajikan tak terbuka. Bila pintu kebajikan tak terbuka, budak ni akan jadi budak yang tak baik. Bukan jahat, tak baik. Mula-mula tak baik ya. Betul? Mula-mula tak baik. Betul? Betul? Nakai. Betul? Betul? Ada bulan dan jahat dan macam pintu kebajikan takkan Allah buka bagi orang tinggal bayar. Ulang balik. Pintu kebajikan tidak Allah buka bagi orang yang tinggal solat. Maka nak bagi anak dia baik, utamakan solat. Perintah dia bersolat. Kalau anak kita nak anak-anak jadi baik, kalau tak mau jadi baik, tak payah suruh maya. Yang aku bilang, ikut suka lah, nak buat apa pun, tak mau. Mak saya, mak tak mau cuti, tak mau ikut suka nak bayar, tak mau sayang, tak apa, tak mau sayang, tak apa. Kan? Macam saya sebut dulu ya.
Ada orang kata, pertanyaan kita, Ustaz, saya ni anak saya perempuan ada seorang, jadinya nikah lah, nikah dengan jauh, nikah lah apa, lelaki dia bagi ke, ni nak cerita ke Ustaz ni, cerita tak apa, jangan muka juga lah. Dan ni cerita orang nak minta popular, ada pandu-panduan Ustaz nak bagi apa, pada anak cerita apa, nak cerita tak usah suami apa, nantu saya, nantu anak saya, apa suami anak saya dan nantu dia lah, semua bagus jauh. Semua bagus. Baguslah, apa minta tolong pun senang, dia ringgit pun semua senang. Hormat saya pun hormat juga. Cuma saya tak seronok satu je saya. Apa dia Haji? Dia dah salah apa? Salah dia sikitnya so. Salah sikit tahu nak Haji. Dia bagus semua, ucapkan silap sikit je. Apa dia? Dia tak sembahyang. Bila abang tak sembahyang kan, kita nak kata apa? Makcik, tak sembahyang ni bukan silap sikit, tak sembahyang ni silap banyak. Tak sembahyang ni silap banyak lah makcik. Oh, kenapa? Kalau tak ada kebajikan, kalau dia buat baik pun tidak diberi pahala. Ialah orang yang tak solat, semua kebajikannya tidak diberi pahala oleh Allah. Baik tak tu? Baik. Tak ada pahala? Baik. Bila tidak ada pahala, jawabnya jawab lagi? Tak jawab lagi. Bila tidak ada pahala, ada dosa. Itu ulama tahir sebut. Sama juga ulama tahir kata, orang yang bersolat tetapi tak belajar, kalau solat dia kena dengan hukum syarak, ada pahala. Kan? Ada orang tak ngaji, dia pakai macam-macam kan. Tengok orang rokok jadi dia pun ikut. Tengok orang pakai beg, dia pun ikut. Rupanya hak dia ikut tu kena dengan hak syarak semua. Maka pada perbuatannya pahala. Ulama kata, maka diberi pahala atasnya, tetapi pahalanya bercampur dengan dosa. Tiap kali sembahyang pahala ada, dosa pun ada. Daripada dosa sebab tak mengaji. Tak mengaji itu dosa. Oh jenuh tu no. Bayang ada pahala, ada dosa. Ada pahala. Kita sembahyang nak pergi hilang tu dosa. Tiba-tiba tiap kali sembahyang ada dosa juga. Jadi mana kita faham tak mengaji itu satu dosa besar. Tak mau belajar itu satu kesilapan yang besar pada seseorang. Tuan muslimin semua. Baik. Pasal 65 berkata tentang kita dah habis kan bab kita ni. Dan siapa tinggal sembahyang wajib, mengqada akan dia. Siapa tinggal sembahyang yang wajib, siapa tinggal sembahyang wajib qada, wajib qada, wajib, bukan harus, bukan sunat. Siapa tinggal sembahyang fardu wajib qada. Banyak tak yang ni dah, banyak dah, banyak dah. Tak banyak berlambak dah. Berlambak tinggal no. Tinggal sembahyang ni siapa kata banyak? Lebih pada banyak, berlambak-lambak. Tinggal saja. Contohnya, kalau tak jaga-jaga minggu ni saja dah berapa lah. Minggu depan kita ngaji Rabu sampai dengan Rabu juga. Kalau tak kenal, tak pandai jaga, kita cek balik minggu ni saja. Rupanya jemaah aku dah 4 kali pun tak pilih. Jemaah ada 4 kali pun tak pilih. Kalau kira balik, ada juga sembahyang aku 4 kali juga aku lewat. Dah tak pilih bayar jemaah macam pasal. Bayang lambat pula, bukan tak sembahyang, lambat. Kan? Cek-cek itu. Dan lebih teruk lagi, ada yang tertinggal. Yang tu lagi teruk lah. Na'udzubillah min dzalik. Kita doa lah, Allah banyak-banyak tu doa. Kita ngaji kita ni semua, kita pakai jaga merah. Tak ada siapa pun yang yakin, tak ada siapa pun yang memin solat ni. Kan? Dari kita ngaji dah faham dah orang tak boleh. Baik tuan muslimin semua. Maka ulama kata siapa tinggal solat
wajib mengqadha akan dia tu akan solat. Wajib ke? Wajib lah. Bila wajib terhutang. Solat kalau tak solat tak qadha terhutang. Sebab tu kita minta doa kepada Allah lah. Dan antara doa kita kepada Allah kepada minta doa satu khusus mai hajat ke apa ke, minta doa, ya Allah bagilah masa aku, kan, panjangkan masa aku, luaskan dan lapangkan masa aku untuk aku mengqadha solat-solat aku. Minta kepada Allah supaya Allah bukakan masa bagi luas, tak sibuk lagi dengan apa-apa. Allah tutupkan jalan kesibukan dengan dunia, Allah buka kesibukan dengan dia. Antaranya orang sibuk dengan Allah ni, dia adalah orang yang qadha solat dia. Ini tanda sibuk dengan Allah. Dia sibuk nak qadha solat. Alhamdulillah. Alhamdulillah kalau ada siapa-siapa begitu. Ya, kalau siapa yang boleh berfikir aku nak qadha, nak qadha sampai mati, ya Allah aku mohon padamu sesungguh, ya Allah bagilah aku ni dapat qadha solat dan buka ruang masa yang luas untuk aku qadha semua solat-solat aku. Kalau siapa aku nak mohon, ya Allah hanya pada Engkau, ya Allah tolong aku, tolong buka peluang masa untuk bersolat dengan solat qadha. Tak boleh diam lah. Sebab kita macam dulu kan, siapa tinggal solat maka namanya tertulis di pintu neraka. Dia tulis di neraka bermakna, maknanya dia itu ahlun nar, ahli neraka. Tahu masuk neraka? Kenapa? Kena padam nama tu tulis di pintu surga. Macam mana padam? Padam dia dengan pertama dengan taubat, kedua dengan qadha, ketiga dengan banyak selawat. Satu solat tinggal atau solat tertinggal kena buat tiga benda. Pertama taubat kepada Allah, yang kedua qadha balik hati tinggal itu, yang ketiga lepas solat tak ada masa bila-bila ke, kena pegang tasbih ke, kena apa ke, kena selawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Minta Allah, minta syafaat, minta syafaat Nabi nak bagi boleh qadha solat, dan minta syafaat Nabi nak bagi boleh masuk syurga semula. Surah kita, orang yang tinggal solat atasnya tiga perkara. Pertama kena taubat, kedua kena qadha, ketiga kena selawat, supaya Allah kasih balik, supaya dapat syafaat balik. Tuan-tuan muslimin, seperti yang kita bincang sebelum ni kan, orang solat padanya dua benda besar. Orang yang tinggal solat padanya dua perkara besar. Pertama rahmat, kedua syafaat. Orang jaga solat dapat dua benda ni, rahmat, kasih sayang Allah untuk dia, dan syafaat, mana Nabi akan bantu dia lepas daripada azab-azab Allah nanti. Orang jaga solat kan? Baik, ulang balik. Dan siapa tinggal sembahyang wajib sembahyang, siapa tinggal sembahyang wajib mengqadha akan dia. Satu, pertama wajib qadha. Yang kedua, dan wajib paling sekalian masa bagi qadha, dan tidak harus bekerja apa-apa daripada pekerjaan dunia. Ulama abang dulu, orang tinggal solat pertama qadha, dan wajib atasnya berpaling sekian masa, bermakna dia kena banyakkan masa dia untuk qadha. Dia kena cari masa bagi banyak untuk qadha. Tak usah berfikir masa dia banyak, nak rehat tak ada. Berpaling bermakna jauhkan, hindarkan diri daripada masa-masa yang lain, melainkan habiskan masa itu untuk mengqadha solat. Kemudian muslimin subhanallah, apa hikmah puasa antaranya? Hikmah puasa antaranya nak bagi masa banyak, dia tak kalut dengan makan minum.
dan tak kalut dengan apa-apa dah. Baik, bila puasa masa banyak kosong, masa akan jadi banyak lapang. Kalau gitu masa lapang tu lah qadha. Solat lepas sembahyang isyraq boleh qadha lah tu. Lepas sembahyang duha boleh qadha lah tu. Jadi ada orang yang duha 2 rakaat lah. Habis 2 rakaat kata nak buat apa? Itu mana 2 rakaat kata nak buat apa? Nak buat apa? Buat apa? Tengok kain basuh habis lah. Cuba pinggan basuh habis lah. Bibik basuh lah. Nak buat apa? Kan yang buat dia kata nak buat apa? Habis sembahyang duha tak tahu nak buat apa. Maka dia pun tak tahu nak buat apa. Ambil apa? Ambil ni tengok buku. Orang lah. Ambil remote control, tengok diri. Dah, pakcik sebenarnya masa duha nak main keluar tu kalau kosong banyak, isilah dengan qadha. Isikan dengan solat qadha. Ataupun kita nak sembahyang zuhur lambat lagi, kita dah tak ada apa dah, ambil telekung, pakai telekung ke, pakai baju lagi, pakai jubah ke, 2-3 sembahyang, istighfar. Di masa panjang ni bawa tak masuk lagi ni. Ambil dah subuh semua siap dah, bangun untuk solat qadha. Sama ada qadha zuhur sebelumnya atau selepasnya. Apa kita nak sibuk dengan ni? Nasihat dari saya sama tuan-tuan. Eloknya qadha ni ialah apabila solat tu kita qadha dalam solat tu juga. Contohnya kita tertinggi subuh, qadha dalam solat subuh juga. Tinggi zuhur, qadha dalam zuhur juga. Tinggi asar, qadha dalam sembahyang asar juga. Maghrib pun sama, Isyak pun sama, qadha dalam masanya. Pasal apa? Antara hikmah dia pasal apa kalau qadha waktu itu? Pertama, tunaikan dia dalam waktunya juga. Yang kedua, kalau subuh kita qadha waktu zuhur, rasa dia lain. Kita tak rasa menyebabkan subuh lah. Ya, kita ni sebenarnya subuh di rumah, kita di masjid ada rasa lain lah. Jauh lah rasa. Tak ada kita subuh, tak ada di masjid, bayang subuh di rumah dan jemaah juga, tapi kita rasa tak sama tu. Tak sama sembahyang subuh di rumah dengan jemaah di masjid, tak sama. Sebab suasananya tak sama, rasanya tak sama. Pagi kita rasa tuan-tuan, ni satu rasa lah kan. Pagi-pagi keluar subuh, nak pergi keluar rumah, nak pergi sembahyang subuh di masjid tu, keluar rumah tu tak tahu nak cakap apa. Siapa rasa dia rasa. Ya, keluar rumah waktu subuh, nak pergi masjid subuh. Sama ada jalan kaki ke, naik motor ke, nak bersekat ke, basikal ke, motor ke, kereta ke, terbang ke. Dia nak pergi sembahyang subuh, dia nak keluar dari rumah. Tuan-tuan, kita ada satu rasa. Rasa apa? Hanya yang rasa mengetahui. Man lam yazuk lam yadri. Siapa tak rasa, dia tak akan tahu. Kita tahu ya, nikmat sungguh pagi dia. Allah buka-buka pintu rumah kan, ambil kasut, ambil kunci kereta atau kunci motor kan, suasana dia amat menenangkan. Allah. Ini hikmah. Baik, tuan-tuan muslimin subhanallah. Ya, baik. Jadi ada rasa pada sembahyang subuh tu. Jadi solat subuh nak qadha subuh juga. Supaya dapat rasa solat yang tertinggi itu solat apa. Satu. Keduanya, solat yang ada yang tertinggi itu, setiap solat yang kita buat ni, dia punya pahala tak sama. Subuh hari ni, dia subuh kemarin pahala lain, hari esok pahala lain juga. Sebab orang faham ni, dia takkan usaha untuk meninggalkan solat dan bagi alasan, melainkan dia akan berusaha minta Allah Ta'ala bagi dia boleh bersolat. Kita minta doa kepada Allah supaya bagi boleh kita bersolat. Yang kedua,
kita minta Allah Ta'ala buka ruang masa untuk kita qada. Maknanya cara ringkas, kita juga nak minta Allah Ta'ala jadikan kita ahlul qada. Bagaimana Allah? Kalau jadi ahli qada, apa pasti tinggal. Kalau jadi ahli, jadi tinggal sembahyang, tak jadi ahli qada, bermakna tak sempurna agama. Ulang balik, orang tak qada solat, tak sempurna agama. Kerana tak solat tu terkurang pada agamanya. Bila tak qada, tak sempurna. Islam tak sempurna. Sempurnakan baik dengan qada. Ada orang pernah kata Ustaz, bila Ustaz suruh qada waktu zuhur, subuh dengan subuh, lorong, asar, maghrib, isya. Saya cuba buat lah Ustaz, kena 2 hari tidur panjang, terlentang je lah. Kenapa? Lenguh hati. Memanglah kan. Tapi tak apa, nak kena buat juga. Kalau tak boleh duduk, tak boleh berdiri, duduk. Tak boleh juga, ambil lah subuh satu, lorong sat ni, lepas tu datang, qada balik. Asar satu. Dan tak boleh semua 5 waktu, ambil 3 waktu, qada juga. Yang pentingnya tuan-tuan, saya ulang balik untuk saya sama tuan-tuan, jangan leka daripada mengqada solat tiap-tiap hari. Sunat kita buat, hak yang wajib kita pelihara, yang qada juga kita jaga. Sebab kita banyak benda kena qada. Tuan-tuan nak tak mati dan tak sembahyang, atas sembahyang tak qada? Tak mau. Jadi kita minta Allah Ta'ala bantu kita untuk luangkan masa pagi daripada subuh sampai ke zuhur. Panjang nak masa? Panjang. Bila panjang tu ada masa boleh qada. Qada lah takkan mana yang mampu. Kita tahu lah, tak boleh lepas juga. Baik. Barang siapa tinggal sembahyang wajib mengqada akan dia, dan wajib paling sekian masa bagi qada. Paling sekian masa maknanya banyakkan masa harian hidup tu untuk qada solat. Kena bagi masa banyak, kan? Allah kata pada hadis kursi, Allah kata ya bani Adam tafarragh li ibadati amla qalbaka ghina. Wahai anak Adam, kosongkan masa engkau itu untuk beribadat kepada aku. Kita salah tuan. Kita salah ke mana? Kita duk cari masa lapang. Jom mengaji, aku sibuk lah tadi. Jom solat qada, nantilah aku sibuk sikit. Bila orang datang mengaji, sibuk. Tak nak solat, sibuk. Memanglah kita memang sibuk. Banyaknya buat sibuk. Kan? Baik, Allah kata pada mana? Wahai hamba-Ku sekalian, kosongkan masa hamba. Bukan cari masa kosong, tapi kosongkan masa. Dia ada lain. Allah kata boleh kita buat boleh. Ulang balik, tafarragh li ibadati. Lapangkan masa kamu untuk ibadat ke aku. Pasal Allah tahu kita sibuk. Sorang-sorang pun sibuk. Nikah sibuk dengan bini. Dapat anak sibuk dengan anak. Anak dapat anak dapat cucu, sibuk dengan cucu. Cucu dapat anak dapat cicit dapat anak, tu dia. Cicit dapat anak tu dia. Kalau cicit dapat cucu, kita jadi apa? Habis langsung dia punya nak sebut. Ya, tuan-tuan, muslimin semua orang yang berdoa. Baik. Maka lapangkan masa untuk ibadat. Bukan cari masa nak duduk dengan manusia, cari masa nak duduk dengan Allah beribadah. Kerana kita faham, kita makin dekat hari kita nak jumpa dengan Allah. Kan? Ini kena ingat semua orang yang ni nak pesan-pesan yang tu je. Kan? Nak pesan-pesan tu je. Kita makin dekat hari kita dengan Allah. Makin dekat hari kita nak berjabatan selama-lamanya. Makin dekat hari kita orang nak selimut dengan kapan.
Bagi dekat hari kita orang nak usuh itu kubur. Dekat dah. Mati hari ni itu mudah-mudah. Mati itu cukup mudah. Kan? Orang taman saya semalam itu juga. Tangan mari mudah lagi, umur sehingga 40 lebih. Kan? Dia masuk bilik air nak ambil sembahyang di tempat kerja dia. Kan? Bila masuk bilik nak solat asar pun masuk bilik air tak keluar. Orang kata lama. Dia tengok dah terentang lah. Rupanya meninggal semasa ambil air sembahyang nak solat. Kan? Orang banyak tak usah. Ini kawan kita dah ni dia dah lorong sekian taman pedagang tak marah orang. Tapi tak simpan di sini lah. Pasal dia orang Kelantan, buat Kelantan malam semalam. Mudah lagi. Kan? Kerana mati itu amat cepat. Kita jangan berasa nak hidup lama-lama dah. Kita mati dah dekat dah ni, dekat dah. Alam pun dekat nak kiamat dah. Kita pun dekat nak mati dah. Maka kurang-kuranglah seronok dengan dunia, tetapi perbanyakkan seronok dengan akhirat dengan Allah Ta'ala. Baik tuan-tuan muslimin subhanallah. Jadi sekalian masa kita itu, kita buangkan masa yang lebih banyak untuk duduk dan mengqadha semula solat-solat yang ada. Kerana kita tak mau jumpa Allah dengan berhutang dengan Allah Ta'ala. So ulang balik, minta doa dengan Allah supaya Allah bagi masa lapang. Allah beri kekuatan untuk dilapangkan masa. Tuan-tuan muslimin sallallahu, carilah masa. Takkan tak ada masa kosong langsung. Wahai manusia, kita tak boleh orang lain. Takkan tak ada masa lapang langsung hampa dengan Allah. Dengan masjid, dengan sejadah, dengan tasbih, dengan Quran, dengan zikir. Takkan tak ada masa langsung. Mana hampa sibuk dengan apa? Banyak hamba sibuk dengan benda yang nak hamba tinggal. Hamba tak sibuk dengan benda yang nak bawa pergi jumpa Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidup akan berhenti pada satu perkataan, iaitu kematian. Baik tuan-tuan muslimin subhanallah. Wujuhun yawma idzin nadhirah. Pada hari itu ada wajah-wajah yang bercahaya. Dhahikatun mustabsyirah. Ada muka-muka yang tersenyum. Bila mati tersenyum. Kan? Kerana apa? Kerana seronok dengan janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana Rasulullah. Jadi nasihat ulama kita ni, pertama, solat tertinggal kena qada. Yang kedua, nasihat dia, wajib atas kita perbanyakkan masa untuk mengqada kesilapan. Bulan puasa nak main ni, ada banyak masa kosong. Selain dia membaca Quran, tolong diri sendiri untuk memperbanyakkan sujud. Sebab Nabi pernah ditanya Rasulullah sahabat, ya Rasulullah, aku nak duduk dengan kau dalam syurga. Nabi kata, kalau kau nak bersama aku dalam syurga, tolong diri kau dengan banyak sujud pada Allah. Itu saja. Siapa nak duduk dengan Nabi dalam syurga, perbanyakkan sujud, yang diperbanyakkan solat, sama ada yang sunat atau menjaga yang fardu. Semoga kita dapat kebaikan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Waktu kita dulu insyaAllah, bersambung kita minggu kedua dengan izin Allah Ta'ala. Wallahu a'lam.